Hello, this is a big book study. My name is Oliver. I'm an alcoholic, and let us start with the Serenity Prayer. God grant us the serenity to accept the things we cannot change, the courage to change the things we can, and the wisdom to know the difference. We are on page 37 with the paragraph starting, "You may think this an extreme case." నమస్కారం మిత్రులారా, నా పేరు రమణ. నేను ఆలివర్ తో పాటు మళ్ళీ మన బిగ్ బుక్ అధ్యయనానికి తయారవుతున్నాను. ఇవాళ కొంచెం పావుగంట లేట్ అయింది, అందుకు మీరందరూ క్షమించాలండి. మళ్ళీ జరగకుండా చూడడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఇది పూర్తి ఆలస్యం నా వల్ల జరిగింది, వాళ్ళ వల్ల కాదు. కరణ్, ఆలివర్ ఉన్నారు, నేను లేట్ అయ్యా. సరే, ప్రశాంత ప్రార్థనతో మొదలు పెడదాం. దేవా, నేను మార్చలేని విషయములను అంగీకరించుటకు నాకు ప్రశాంతతనిమ్ము. మార్చగలిగిన విషయములను మార్చుకొనుటకు ధైర్యము నిమ్ము. మరియు పైరట్కి గల తేడాను తెలుసుకును వివేకము నిమ్ము. థ్యాంక్ యూ. ఎస్, ఇప్పుడు 37వ పేజీ నుంచి మొదలు పెడతాం. యా. Thank you. You may think this an extreme case. To us, it is not far-fetched, for this kind of thinking has been characteristic of every single one of us. So we're talking about Jim, the man who poured whiskey into his milk because he thought it couldn't hurt him on a full stomach. And the real reason he did it was because he was miserable, resentful and afraid for a period of time before the thought crossed his mind to mix whiskey and milk. That's not far-fetched because that kind of thinking has been true of every alcoholic. Not that specific example, but things like that. We have sometimes reflected more than Jim did upon the consequences. Sometimes you'll be like, well, I could pour whiskey in my milk and it wouldn't be that bad. What if I lose my job? They told me if I show up drunk again, it'll be all right. That kind of thing. There was always the curious mental phenomenon that parallel with our sound reasoning, there inevitably ran some insanely trivial excuse for taking the first drink. Our sound reasoning failed to hold us in check. The insane idea went out. Next day, we'd ask ourselves in all earnestness and sincerity how it could have happened. I mean, there's never a good reason for me to drink. There's never a reason that if I looked at it objectively, if somebody else told me that they were thinking of taking a drink, there is no sort of set of circumstances where they would convince me that it was a good idea to take a drink. That's the standard I use. If you told me you were thinking of taking a drink and gave me your reasons, there is no reason you could give me that would be good enough to convince me you should take a drink. But when we're talking about myself, I'll always find some insanely trivial excuse to take a drink, and it'll be okay with me. At least as I'm taking the drink, it'll sound like a good idea. యా. ఇది మన తెలుగు పుస్తకంలో 35వ పేజీ ఇంచుమించు చివరిలో ఉన్నామండి. ఏంటంటే ఇప్పుడే జిమ్ పాలల్లో విస్కీ కలుపుకొని తాగాడు కదా. హోటల్కి వెళ్ళి తిండి తిందామని బయలుదేరి వెళ్ళి శాండ్విచ్లు తిని 2 గ్లాసులు పాలు, దాంతో పాటు విస్కీ, ఆ తర్వాత పాలు వదిలేసి విస్కీ తాగాడు కదా. ఇది చెప్తుంటే ఏమంటున్నాడంటే, ఈ మాటల యొక్క ఖచ్చితమైన నిర్వచనం ఏదైనప్పటికీ మేము దీన్ని స్పష్టమైన పిచ్చితనం అంటాం అని చెప్తున్నాడు. దీన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ మరుసటి పారాగ్రాఫ్ నుంచి మొదలు పెడదాం. దీనిని విపరీత స్థాయి దృష్టాంతంగా మీరు అనుకోవచ్చు. ఇదేదో చాలా ఏదో ఒకటికి, కొంతమంది వేలల్లో ఒకటికి జరిగే ఒక ఉదాహరణగా మీరు అనుకోవచ్చు. ఇదేదో విపరీతంగా ఉంది కానీ ఈ కథ ఏదో ఒకటి ఏదో చెప్తున్నారు కానీ అనుకోవచ్చు. కానీ మా దృష్టిలో అదేం అసాధారణం కాదు. అది విషయం. బయట ప్రపంచంలో అసాధారణమేమో, మా తాగుబోతుల్లో ఇది అసాధారణం కానే కాదు. కొంతవరకు చెప్పాలంటే మామూలుగా మేమంతా ఇలాగే ఆలోచిస్తాం. ఎందుకంటే ఈ రకమైన ఆలోచన విధానం మాలోని ప్రతి ఒక్కరి యొక్క గుణ స్వభావమై ఉంది. పర్యవసానాల విషయంలో కొన్నిసార్లు జిమ్ కంటే కూడా ఎక్కువగా మేము ఆలోచించడం జరిగింది. ఆలోచించకుండా ఉండం. ఏమిటి, ఇలా చేస్తే సరైందా తప్పైందా, ఇలా చేస్తే ఉద్యోగం పోతుందా ఉంటుందా, ఇలా చేస్తే భార్య ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోతుందా, నన్నే బయటికి రోడ్డు మీద పంపించేస్తుందా, ఆలోచించకుండా ఉండం. కానీ మాలో హేతుబద్ధ ఆలోచన విధానంతో పాటు, అంటే సరైన ఆలోచనతో పాటు సమాంతరంగా నడిచే ఈ విచిత్రమైన మానసిక ఉత్పాతం మొదటి డ్రింక్ తీసుకోవడానికి పిచ్చితనంతో కూడిన అల్పమైన నెపాలను వెతుక్కోవడానికి అనివార్యంగా కారణభూతవుతుంది. మామూలుగా చెప్పాలంటే ఏదో ఒక నెపం, ఏదో ఒక మిష వెతుక్కుంటున్నాం మనం తాగడానికి. ఇప్పుడు మనం పక్క వాళ్ళ గురించి అడిగామనుకోండి, వాడు ఏదో వచ్చి ఎందుకు తాగారు, ఇప్పుడు ఇన్నాళ్ళు మానేసిన వాడు ఎందుకు తాగారు అంటే వాడు ఏదో చెప్తాడు. ఏదో చిన్న గొడవ అయిందనో, ఉద్యోగమనో, ఇదనో, ఒత్తిడనో ఏదో చెప్తాడు. మనం అవతల వాడి విషయంలో ఏమనుకుంటాం? తాగుబోతు అయినా కూడా మనం ఏమని చెప్తాం?
దెర్ ఇస్ నెవర్ ఎ గుడ్ రీజన్ టు డ్రింక్ అంటాం. నెవర్ ఎ గుడ్ రీజన్ అంటే అసలు తాగడానికి మంచి కారణము అని అసలు అటువంటిది ఏం లేదురా. జీవితం ఎట్లాంటి దుర్భర పరిస్థితిలో పెట్టినా నువ్వు తాగడానికి మాత్రం అది నిష కాకూడదు, కాగలదు అంటాం మనం పక్కవాడిని. కానీ మన విషయంలో మా దృఢమైన హేతువాదం మమ్మల్ని నిరోధించడంలో విఫలమయ్యేది. మాలోని పిచ్చి ఆలోచనే గెలుపొందేది. ఎప్పుడు కూడా ఆ పిచ్చి ఆలోచన, ఆ మిష, ఆ నెపము ఎంత స్వల్పమైందైనా, ఎంత బలహీనదైనా మనం దాన్ని వాడుకొని తాగటం మనకు అలవాటైపోయింది. మరుసటి రోజు పరిపూర్ణమైన నిజాయితీ మరియు మనఃపూర్వకతతో మమ్మల్ని మేము ప్రశ్నించుకుంటుండేవారం. ఇలా ఎలా జరుగుంటుంది అని. మర్నాడు గుర్తొస్తుంది, అదేంటి అలా ఎలా చేశాను. అది మా బుద్ధిలేనితనం, ఇదేం అసాధారణం కాదు, మేము అంతా అలాంటి వాళ్ళని అని చెప్తున్నాడు. తాగుబోతనం గుణ స్వభావం అంటే మన లక్షణం అది. ఎస్. Thank you. In some circumstances, we have gone out deliberately to get drunk, feeling ourselves justified by nervousness, anger, worry, depression, jealousy, or the like. So this person isn't lying to themselves like Jim. This person knows that they're leaving their house to go get alcohol and drink. They've deliberated on it. Deliberately means deliberation has taken place. They've thought it over. They have a purpose. The purpose is to go to the liquor store or to go to the bar and get alcohol. And I feel like I'm justified in doing that because I'm nervous, angry, worried, depressed, just whatever, some emotional state that I deliberate over and say I can't deal with this unless I have some alcohol. But even in this type of beginning, we are obliged to admit that our justification for a spree was insanely insufficient in light of always happened. So you got to drink, but the consequences of drinking far exceeded whatever justification you had. So you're really upset that your grandmother died and you're going to go drink over that. First of all, I don't know that your grandmother would appreciate using her death as an excuse to harm yourself and others. But once you drink and you lose your marriage and your house and your career, it doesn't seem like the death of your grandmother merited all of that. Do you want me to stop there? యా. యా. కొన్ని సందర్భాల్లో నరాల నిస్సత్తువ, కోపం, వ్యాకులత, దిగులు, అసూయ ఇటువంటి భావనలతో సమర్థించుకుంటూ మేము ఉద్దేశపూర్వకంగానే బయటకు వెళ్ళి తాగాం. ఉద్దేశపూర్వకంగా తాగిన వాడు వేరు. ఈ జిమ్ముగాడు ఏదో తిండి తిందామని వెళ్ళి పాలల్లో విసికి కలుపుకొని అనాలోచితంగా ఎందుకో అనిపించిందండి తాగాను, అసలు అలా ఎలా తాగారో నాకే తెలియదు, ఇది పిచ్చి కదా అని మన్నాడు చెప్తున్నాడు మనకి. అది కాదు, అనుకుని బయటకు వెళ్తాం. కానీ వెళ్ళినప్పుడు మన మనసులో ఏం పెట్టుకున్నాం, ఇవాళ నాకు చాలా కోపంగా ఉంది అవతల వాడి మీద, అయితే నాకు చాలా దిగులుగా ఉంది, నాకు బెంగగా ఉంది, నాకు దుఃఖంగా ఉంది, లేకపోతే నాకు ఆనందంగా ఉంది, లేకపోతే నాకు నిస్సత్తుగా ఉంది, ఏదో కథ చెప్పి పెడతాం. ఈ రకంగా తిరిగి ప్రారంభించినప్పుడు కూడా మరల తాగినప్పుడు సంభవించిన గతానుభవాలు పరిగణనలోకి తీసుకుంటే మేము చూపించే ఏ కారణాలు ఏ రకంగానూ సమర్థనీయం కాదని మేము ఒప్పుకోక తప్పదు. సో నువ్వు ఏదో ఎవరో ఇంట్లో పోయారని చెప్పి, నాయనమ్మ అమ్మమ్మ పోయారని చెప్పి వెళ్ళి తప్ప తాగావనుకో, అసలు ఆవిడ బతుకుంటే ఆ మనిషి నువ్వు తాగడాన్ని సమర్థించేవాళ్ళ? మీరే సమర్థించేవాళ్ళు కాదు. నిజంగా మీ అమ్మమ్మ నాయనమ్మ పోయి ఉంటే వాళ్ళు నాయన తాగద్దనే చెప్పుండే వాళ్ళు ఉంటే నీ దగ్గర. రెండు, నిజంగానే నీకు అంత దుఃఖం అనిపించిందే అనుకో, ఆ చావు నీకు ఎంతో బాధ కలిగించిందే అనుకో, ఆ బాధ వల్ల తాగి ఏం సాధించావు? దానివల్ల ఇంకొంచెం కొంప కూలింది, ఇంకొంచెం మంది నిన్ను అసహ్యంగా చూశారు, మేబీ బహుశా మీ భార్య వదిలేసి వెళ్ళిపోయిందేమో, ఏవో ఆ పర్యవసానాలు ఎప్పుడు కూడా మనం తాగిన నెపం చాలా చిన్నదిగా అనిపిస్తుంది, ఆ పర్యవసానాలు విపరీతంగా ఉంటాయి. కాబట్టి అసలు తాగుడికి సరైన కారణము, ఒక మంచి ఆ, సమర్థవంతమైన కారణము, హేతువాదమైన కారణము అసలు ఉండవు. ఎస్. Thank you. We now see that when we began to drink deliberately instead of casually, there was little serious or effective thought during the period of premeditation of what the terrific consequences might be. I mean, I'm emotionally upset, so
it would be weird if there were a whole lot of premeditation. I'm mostly just thinking about how I don't like the way that I'm feeling. I don't want to change it. But so certainly I'm going to suffer some serious consequences from my actions. But it's almost like I'm very angry with you, so I punch you, right? And I don't think of the consequences of that. One of them being you're a foot taller than me, and you're going to put me in the hospital. Another being that I'm probably going to get arrested. I just don't think that through. And it's the same way here. I take the drink, and the analogy I've heard would be like if I went into a bar and ordered a beer and the bartender said that will be $7 and your marriage, or I order a shot and that'll be $10 and the keys to your house. I'm not really thinking through what the consequences of this are, what the cost of this is going to be. And there's no way I could because I can't predict what will happen once I take alcohol. I have no idea where it's going to end up. I have no idea what tonight's going to look like. I have no idea what next week is going to look like. I just know that right now I'm going to put alcohol in my body, and after that, I have no way of predicting anything that's going to come of it. మ్మ్. ఈ రకంగా సరే ఎక్కడైనా ఒప్పుకోక తప్పదు అన్నాం కదా. యాదృచ్ఛికంగా కాక ఉద్దేశపూర్వకంగా తాగడం ప్రారంభించినప్పుడు తరువాత సంభవించే దుష్పరిణామాల గురించి ముందస్తు సమయంలో కొద్దిపాటి వాస్తవమైన ఉపయుక్తమైన ఆలోచన కూడా లేకపోవడం ఇప్పుడు మేము గమనించాం. ఇదండి ముఖ్యమైన విషయం. మనం ఆలోచన అనేది ఎగిరిపోతుంది ఆ తాగాలి అనే ఆ బలమైన కోరిక కలిగినప్పుడు. ఎందుకంటే మనం తర్వాత ఆలోచించినప్పుడు అనిపిస్తుంది, అయ్యో ఇంత చిన్న మందు గ్లాసు కోసం నేను ఇంత పెద్ద విషయాలు నా జీవితంలో త్యాగం చేయాల్సి వచ్చిందా, వదిలేసుకోవాల్సి వచ్చిందా, పారేసుకోవాల్సి వచ్చిందా అని. దీన్ని ఒక ఉదాహరణగా చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం బార్కి వెళ్ళి ఒక పెగ్గ ఆర్డర్ చేసాం అనుకోండి. ఆర్డర్ చేస్తే వాడు ఏమండి ₹30 అన్నాడు అనుకోండి. ఆయన $5 ఏదో చెప్పాడు. సరే ₹30 లేకపోతే ₹50 లేకపోతే ₹100, వేల కాదు ఇక్కడ ముఖ్యం. సరే ₹100 ఇయ్యి అన్నాడు అనుకో. ₹100 ఇచ్చి ₹100 కాదండి దీనికి ఇంకా అదనపు వేల ఉంది, ₹100 కాక మీ వివాహం కూడా చెడిపోతుంది, లేకపోతే ₹100 ఇంకా అదనంగా మీ ఇల్లు కొంప కూలిపోతుంది అన్నాడు అనుకోండి. మనం తాగుతామా? విచిత్రం ఏంటంటే మనం కొంప కూలడం గురించి పక్కన పెట్టి ₹100 పడేసి తాగేస్తాం. ఎందుకంటే ఏమో కొంప కూలుతుందో కూలదో, భార్య వదిలేసి వెళ్తుందో వెళ్ళదో మనకు తెలియదు కదా. ముందు ₹100 పడేద్దాం, మందు తాగేద్దాం. తాగాక ఏమవుతుంది అనేది నాకు తెలియదు, వాడికి తెలియదు, ఎవరికి తెలియదు. రేపు జరిగే దాని గురించి ఏమాత్రం ఆలోచన ఏమీ లేకపోవడం, అసలు పర్యవసానాల గురించి ఇంత కూడా ఆలోచించకుండా మనం ముందుకు సాగడం తాగేసి, ఇది మన ప్రధానమైన లక్షణం. చాలా విచిత్రకరమైంది అని చెప్తున్నాడు. ఎస్. Thank you. Our behavior is as absurd and incomprehensible with respect to the first drink as that of an individual with a passion, say, for jaywalking. He gets a thrill out of skipping in front of fast-moving vehicles. I mean, jaywalking is just, cars coming and you walk in front of it, or anytime you walk in the street when there's no right to do so, it's considered jaywalking. But here we're talking in context about somebody who likes running in front of speeding cars. He enjoys himself for fears in spite of friendly warnings. So this is the kind of thing most people might try or engage in this or similar conduct when they're 12 or 11. But this person, keeps doing it beyond that. And again, you grow out of it maybe when you're 13. This person continues to do it. Up to this point, you would label him as a foolish chap having clear ideas of fun. But, no harm done yet. Luck then deserts him, and he is slightly injured several times in succession. You would expect him, if he were normal, to cut it out. Like people who vandalize property when they're little kids, they end up getting a charge or they end up getting yelled at or grounded or something, and they stop doing it. They grow out of it. Presently, he's hit again, and this time has a fractured skull. So at this point, you should really stop doing it. Within a week after leaving the hospital, a fast-moving trolley car breaks his arm. He tells you he's decided to stop jaywalking for good, but in a few weeks he breaks both legs. This is where, if he were your friend, you would probably stop hanging out with him because every time you go out with this guy, he runs in front of a car, he gets hit. Bless you. He sits. You have to sit around. You have to talk to police investigators. You have to talk to EMTs as they're loading him in the ambulance. You have to talk to insurance claims adjusters and everything else. It's a real burden to be friends with this person. Sorry. Yeah.
సో ఉద్రేకంతోనో ఉత్సాహంతోనో రోడ్డుకి అడ్డదిడ్డంగా నడుచుకుంటూ పోవడాన్ని ఇంగ్లీష్ లో జే వాకింగ్ అంటారు. నిజం చెప్పాలంటే ఇది కాదండి నిర్వచనం. జే వాకింగ్ అంటే ఏంటంటే మనకి రోడ్ల మీద జీబ్రా క్రాసింగ్ ఉంటుంది కదా, ఇటు నుంచి అటు దాటడానికి. ట్రాఫిక్ అటువైపు వెళ్తున్నట్టు ట్రాఫిక్ అడ్డంగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళడానికి జీబ్రా క్రాసింగ్ ఉంటుంది. గీతలు ఉంటాయి. ఆ గీతలు ఉన్న చోట చట్టబద్ధంగా చెప్పాలంటే ఆ గీతలు ఉన్న చోటే దాటాలి. కాకపోతే ఆ గీతలు రూల్స్ అన్ని ఫాలో అయ్యే దేశాల్లో కూడా, అంటే ఈ దేశం లాంటి అమెరికా లాంటి దేశాల్లో కూడా ట్రాఫిక్ అటు నుంచి ఇటు వెళ్తున్నా సరే అటు ఇటు చూసి వెళ్ళిపోదాంలే అని దాటేసే వాళ్ళు ఉంటారు. మన దేశంలో చాలా సామాన్యంగా దాటుతుంటారు. కానీ ఒక్క మనిషి చాలా వేగం ఎక్కువ ఉన్న రహదారి మీద పని చేస్తే అందులో ప్రమాదం ఉంది, అనుమానం లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే ఎందుకురా అలా దాటావు, సిగ్నల్ లేనప్పుడు నీకు వీలు లేనప్పుడు ఎందుకు దాటావురా అంటే అది జేవాకి. ఇక్కడైతే పోలీసులు పట్టుకుంటారు. right? మరి పోలీసులు పట్టుకునే అవకాశం ఉంది, అయినా ఎందుకు వెళ్తున్నావు అని అనుకో, థ్రిల్ గా ఉంది అంటాడు వాడు. ఎవరు? కుర్రవాడికి థ్రిల్ గా ఉంటుంది. అలా నడుస్తూ పోయే వ్యక్తి ప్రవర్తన ఎంత అసంబద్ధంగాను, అర్థం చేసుకోవడానికి వీలు లేకుండాను ఉంటుందో, మొట్టమొదటి డ్రింక్ తీసుకున్నవాడి మా ప్రవర్తన కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. అది ఎవడైనా కుర్రాడు దాటేది అనుకోండి, పోరా నీ కుర్రతనం, కాలు చేయ విరుగుతుంది, చూసుకోరా కుర్రవేధం అని తిడతాం పెద్దవాళ్ళు. అది మామూలుగా 11, 12 ఏళ్ళకి కుర్రాళ్ళకి ఏదో ఒకటి ఇలాంటి పని చేసి థ్రిల్ ఫీల్ అవ్వాలని అనుకుంటాడు. వాడు చేస్తే ఒకే ఒక అర్థం పర్థం ఉంది 11 ఏళ్ళకి. మామూలుగా 13, 14 ఏళ్ళకి వచ్చేవాడికి అర్థం అవుతుంది. ఒకటి, ఇందులో పెద్ద సరదా అయిన పని ఏం లేదు, థ్రిల్ లేదు, ఏం లేదు. రెండోది ఏమిటంటే పర్యవసానాలు చాలా తీవ్రంగా ఉండొచ్చు. అటు ఇటు పోతూ ఒక కారో లారీయో గుద్దెత్తి చచ్చిపోతామని మనకి తెలుస్తుంది. ఆ ఎరికి తెలియగానే మానేస్తాం ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి పనులన్నీ. ఈ రకంగా నడిచే వ్యక్తి వేగంగా ప్రయాణిస్తున్న వాహనాల ముందు గెంతుకుంటూ పోతే ఎంత పులకరించిపోతాడు ఎవడు? కుర్రాడు. ఎంతో మంది స్నేహపూర్వకంగా హెచ్చరికలు చేసినప్పటికీ కొన్ని సంవత్సరాల పాటు అతను ఆనందం అతని ఆనందం అతనిదే అన్నట్లుగా ఉంటాడు. వాడు ఏదో వాడి ప్రపంచం, కుర్రవాడు లేరు, వదిలేస్తా కొన్నాడు. ఈ దశ వరకు వినోదం గురించి చిత్రమైన ఆలోచనలు కలిగిన మూఢ వ్యక్తిగా మీరు అతన్ని పేర్కొనొచ్చు. ఏదో లే కుర్రవేద పిచ్చి వేద అన్నాం అనుకోండి, బానే ఉంది. ఆ తర్వాత అదృష్టం విడినాడి వరుసగా అనేక సార్లు చిన్నపాటి గాయాలకి లోనవుతాడు. సరే, చిన్న చిన్న గాయాలు మొదలయ్యే మళ్ళీ మనం చెప్పాం హెచ్చరిక, వద్దునాయన అని చెప్పి. అతను మామూలు మనిషి కనుక అయితే ఈ వినోదాన్ని అతను అంతటితో ఆపేయాలని మీరు ఆశిస్తారు. వాడు ఆపుతాడు కూడా. ఇదంతా మామూలు వాళ్ళ విషయం. ఇప్పుడు అతన్ని ఏదో ఒకటి మరలా ఢీ కొనడం వల్ల తలకు ఫ్రాక్చర్ అయింది. మొత్తం ఇక్కడ తల ఫ్రాక్చర్ అయింది అనుకోండి. ఇది ఇప్పుడు వినోదం ఎప్పుడో పోయింది, కొరతనం ఎప్పుడో పోయింది, ఇదేదో కొంచెం పిచ్చిగా ఉంది వీడితో అని అనుమానం వస్తుంది. ఇప్పుడు మామూలుగా చుట్టుపక్కల స్నేహితులు ఏం చేస్తారంటే కొంతవరకు వినోదంగా ఉన్నప్పుడు వెళ్ళరా వెళ్ళరా అని మనం కూడా ప్రోత్సహిస్తాం చిన్నప్పుడు. ఎప్పుడైతే వీడు తల దెబ్బతేలేంత వరకు పిచ్చిగా అటు ఇటు ట్రాఫిక్ ముందు నడుస్తున్నాడో, ఒరే వీడిది ఏదో తేడాగా ఉందని చెప్పి ఏమవుతుందండి, స్నేహితులందరూ మెల్లిగా దూరం అయిపోతారు. ఎందుకంటే వీడి పక్కన ఉంటే వీడు ఏ క్షణానికి చేస్తాడో తెలియదు. చావకపోయినా చాలా తీవ్రమైన గాయం అవుతుంది, పెద్ద యాక్సిడెంట్ అవుతుంది, కేసు అవుతుంది, రోడ్ల మీద పెద్ద గొడవ. ఆ గొడవ అవుతున్నప్పుడు నేను ఉండాలా అక్కడ? నేను అవసరమా? పోలీసులు వచ్చినప్పుడు నేను అక్కడ ఉండకుండా ఉంటే పోలే, మేము మెల్లిగా జారుకుంటూ వెళ్ళిపోతే పోలే. మళ్ళీ ప్రపంచం అంతా నీ నుంచి దూరం అయిపోతుంది, నువ్వు ఒక్కడే మిగులుతావు అటు ఇటు వేగమైన వాహనాల మధ్య నడుస్తుంది. అంటే పిచ్చివాడివి నువ్వు ఒక్కడే మిగిలిపోతావు, నీ ప్రపంచం చిన్నదైపోతుంది, గాయాలు తగలనే తగులుతాయి. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. On through the years, his conduct continues, accompanied by his continual promises to be careful or to keep off the streets altogether. Finally, he can no longer work. His wife gets a divorce, and he's held up to ridicule. I always wondered how this man got a wife. Think maybe she was a nurse he met at the hospital or something. He tries every known means to get the jaywalking idea out of his head. He shuts himself up in an asylum, hoping to mend his ways. But the day he comes out, he races in front of a fire engine, which breaks his back. So now he's either dead or paralyzed. Either way, his jaywalking days are over. Such a man would be crazy, wouldn't he? Do you want to translate that or should I go on? Yeah, I just finished it off.
All right. సో వీడు ఇలా తల ఫ్రాక్చర్ అయింది. ఇలా అనేక సంవత్సరాల పాటు మళ్ళీ పారాగ్రాఫ్కి వెళ్తున్నామండి. 37 మొదలు పెట్టాం, 37వ పేజీ. అతని ప్రవర్తన ఇదే విధంగా కొనసాగుతుంది. ఇకపై జాగ్రత్తగా చూసుకొని నడుస్తానో, రోడ్ల మీద పోననో అతను నిరంతరం వాగ్దానాలు చేస్తూనే ఉంటాడు. చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరికీ లేదండి, మానేశానండి, ఈ మధ్యన అంతా సిగ్నల్ ఉన్నప్పుడే నడుస్తున్నానండి, లేకపోతే అసలు రోడ్డు మీదకి వెళ్ళట్లేదండి ఈ మధ్యన ఎక్కువగా అని కూడా వాళ్ళకి చెప్తుంటాడు. చివర అతనికి ఏ పని చేయలేని స్థితికి చేరుకుంటాడు. ఎందుకంటే వీడు పిచ్చాడని ఎవడు ఉద్యోగం ఇప్పుడు. అతనికి భార్య విడాకులు ఇచ్చేస్తుంది అన్నాడు. ఇక్కడ ఆలివర్ ఏమన్నాడంటే అసలు వీడికి పిల్లని ఎవరు ఇచ్చారన్నాడు. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఏదో పెళ్ళిలా అయిందని కూడా ఒక అనుమానం ఉంది మనం చదువుతుంటే ఇప్పుడు. సరే, ఎవరో ఇచ్చారు పిల్లల్ని, వీడు ఆవిడేమో వదిలేసాడని వీడు పిచ్చి భరితలాగా అందరిలోనూ నవ్వుల పాలు అయిపోతాడు. జే వాకింగ్ కి సంబంధించిన ఆలోచనలు బుర్రలోంచి బయటికి నెట్టివేయడానికి అతను తనకు తెలిసిన ప్రతి మార్గంలోనూ ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఏదో ఇంట్లో ఉండడానికి, కట్టుబడి ఉండడానికి, రోడ్డు మీదకి పోకుండా ఏవో కొన్ని కొన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తాడు. తన విధానాలను మార్చుకుందామని నిర్బంధాశ్రమంలో తనకు తానుగా బంధించుకుంటాడు. ఏదో నిర్బంధం చేయి కట్టుకుని కష్టపడి చేతులు కట్టుకుని ఉంటాడు కొన్నాళ్ళు, ఏదో మనస్పూర్వకంగా చాలా గొప్ప ప్రయత్నం చేసి. కానీ అతడు బయటకు వచ్చిన రోజున ఒక ఫైర్ ఇంజిన్ ముందు పరిగెడుతూ నడుము విరగొట్టుకుంటాడు. అయ్యింది కదా కథ మొత్తానికి. ఎప్పుడప్పుడు జరగాల్సిందే, మనకు ముందు నుంచి తెలుసు. చిన్న చిన్న గాయాల నుంచి నడుము విరగడం ఎక్కువ కాలం పట్టకపోవచ్చు. వీడు కొంతకాలం పట్టింది కానీ మొత్తానికి నడుము విరిగింది అంటే ఈ పాటికి చచ్చాడు, లేకపోతే పూర్తిగా పక్షవాతం వచ్చి మంచాన్ని పడ్డాడు. అలాంటి వ్యక్తి నిజంగా పిచ్చివాడు కాదా అని అడుగుతున్నాడు. ఈ ఉదాహరణతో చెప్పింది ఏంటంటే మనకి పిచ్చి అంటే ఏమిటో చెప్పడానికి. ఎందుకంటే మామూలుగా తాగుబోతు నాలంటి వాడికి కనీసం నేను వచ్చిన రోజు నువ్వు నీకు ఉన్నది ఒక రకమైన పిచ్చి రమణ అని చెప్తే నేనేమంటానండి, వాడిని ఎదురు తిరిగి మీకు పిచ్చి, మీ నాన్నకు పిచ్చి, మీ ఇంటి పేరు పిచ్చి, మీరే పిచ్చి, అసలు ఇక్కడ ఉన్న సమూహం అంతా పిచ్చిన కొడుకులు మీరు, నేను కాదు పిచ్చి మీరని తిరగబడేవాడిని. ఎందుకంటే తిరుగుబాటుతో నా లక్షణం. అందుకే వీడు మెల్లిగా ఏంటి తాగుబోతు గురించి చెప్పకుండా రోడ్లు దాటేవాళ్ళు, జే వాకింగ్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ కథ చెబుతున్నాడు మనకి. ఊరికే మనకి పిచ్చి అంటే ఏమిటో ముందు అర్థం చెప్తే ఆ తర్వాత నీ సంగతి నువ్వు చూసుకోరా బాబు అని పాపం ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. ఎస్. Thank you. You may think this our illustration is too ridiculous, but is it? We who have been through the ringer, have been pressed out and crushed, have to admit if we substituted alcoholism for jaywalking, the illustration would fit us exactly. So take that story and replace drinking for jaywalking, and it fits us. However intelligent we may have been in other respects in other areas of our lives, where alcohol has been involved, we've been strangely insane. It's strong language, but isn't it true? Do you want to? యా, మేము ఇంతవరకు ఉదహరించిందంతా అంటే ఈ రోడ్ల మీద నడిచే వ్యక్తి ఉదాహరణ మీకేదో ఎగతాళిగానో అపహాస్యంగానో మీకు అనిపించవచ్చును. కానీ అది అలాంటి విషయమేనా? కేవలం అపహాస్యమైందనా? ఏదో నేను కళ్ళబొల్లి కథలు చెప్పాను ఇంతవరకు? ఎంతో కాలంగా అలా నలిగిపోతున్నాం మేము. మనం దేంతో నలిగిపోతున్నాం? జైవాకింగ్తో కాదు, మందుతో. ఒక విషయం ఒప్పుకొని తీరాలి. ఏంటంటే జేవాకింగ్ స్థానంలో తాగుబోతనాన్ని చేర్చామనుకోండి. ఇప్పుడు జేవాకింగ్ ఈ కథలో తీసేసి రోడ్ల మీద వెళ్ళడం కాదులని గొడవ, ఇష్టానుసారంగా సమయం సందర్భం లేకుండా మందు బాటలు తీసుకోవడం అన్నది పెట్టామనుకోండి. మన తాగుబోతాం తన ప్రధాన లక్షణం ఏమిటంటే తాగేస్తుంటాం కదా 24 గంటలు. సమయం సందర్భం లేదు, ఏ మిషన్ పర్వాలేదు, వెళ్ళి తాగేస్తుంటాం, దేన్నో దాన్ని వాడుకొని తాగుతుంటాం, ఆపుకోలేం మనం. అలా చేసినట్టయితే పైన చేసిన వర్ణన మా జీవితాలకి సరిగ్గా సరిపోతుంది. ఇది ఒప్పుకొని తీరాలి మేము, నిజాయితీ అంటే ఏమాత్రం ఉన్నా. ఇతర విషయాల్లో మేము ఎంతటి మేధస్సు తెలివితేటలు కలిగిన వారమైనప్పటికీ ఆల్కహాల్ విషయంలో మాత్రం మేము ఎంతగా మతిలేని వ్యక్తులుగా ఉంటాం. ఇది చాలా ముఖ్యం. మేధస్సు తెలివితేటలు కలిగిన వారమైనప్పటికీ, ఇది ఈయన చెప్పలేదు కానీ నేను చెప్తాను. నేను ఎప్పుడు నాకేదో చాలా మేధస్సు ఉందని నమ్మేవాడిని అండి మొదటి నుంచి కూడా.
తెలివితేటలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే నాకే చిన్నప్పుడు లెక్కల్లో 100కి 100 వచ్చాయో, 99 వచ్చాయో, మంచి మార్కులు వచ్చాయి నాకు చిన్నప్పుడు స్కూల్లో. కాస్త చదువుకున్నా. కాబట్టి నేనేమంటా అంటే, ఇప్పుడు మీరు నన్ను పిచ్చివాడివి అని చెప్పారనుకోండి మొదటిసారి ఏ మీటింగ్ లో, చెప్పా కదా తిరగబడతా. ఎందుకు తిరగబడతా అంటే, అరే ఎంత తెలివైన వాడిని నన్ను పట్టుకుని అసలు నా సంగతి తెలుసా నీకు, ఎవరితో పడుతున్నావు తెలుసా నీకు అని అడిగి ఉండేవాడిని. వీడు ఏం చెప్తున్నాడంటే మిగతా విషయాల్లో ఉండొచ్చండి, మీకు తెలివితేటలు ఉండొచ్చు, మేధస్సు ఉండొచ్చు, ఇవేం మేము కాదంటలా. అయితే ఆల్కహాల్ విషయంలో మాత్రం మేము వింతగా మతి లేని వ్యక్తులుగా ఉంటాము. ఇవి చాలా కటువైన మాటలు, అందుకే నాకు భరించడం కష్టం. మీరు చెప్తే ఒప్పుకోలేకపోవడం ఎందుకంటే కటువుగా ఉంటుంది కాబట్టి. నిజం ఎప్పుడు కూడా చేదుగా ఉంటుంది. మరి నా గురించి ముఖ్యంగా మీరు నిజం చెప్తే, కానీ ఇది వాస్తవం కాదా? ఇది అడగాల్సిన ప్రశ్న, మనని మనం ప్రశ్నించుకోవాల్సిన విషయం. ఎస్. Thank you. Some of you are thinking, yes, what you tell us is true, but it doesn't fully apply. We admit we have some of these symptoms, but we have not gone to the extremes you fellows did, nor are we likely to, for we understand ourselves so well after you've told us that such things cannot happen again. We have not lost everything in life through drinking, and we certainly do not intend to. Thanks for the information. And this was how I approached most alcohol stories when I was a child, because in American schools, they would have people coming in and teaching us not to drink, not to smoke marijuana, not to do drugs. And a good chunk of the kids who heard those stories ended up becoming alcoholics and drug addicts because we'd listen to them and say, that won't happen to me. Thanks for the story. Sorry you burned your life to the ground. I'm different than you. So. రైట్. మీలో కొంతమంది ఆలోచన ఈ విధంగా సాగుతూ ఉండొచ్చు. అవును, మీరు చెప్పింది నిజం, కానీ అది మాకు పూర్తిగా వర్తించదు. ఇది బాగుంది. మీరు ఉదహరించిన ఈ లక్షణాలు కొన్ని కొన్ని చూడండి, కొన్ని మాకు ఉన్నాయని మేము ఒప్పుకుంటాం. ఇక్కడ అక్కడ కొంచెం పోలిక ఉందండి మీరు చెప్పిన కథకి నాకు. కానీ మీరు వెళ్ళిన అంత్య దశకు, అంటే అంత దూరం మేము ఎప్పుడు పోలేదండి. మీకున్నంత పిచ్చి నాకు లేదు. మళ్ళీ పిచ్చిలో కూడా రకాలన్నమాట. నీ పిచ్చి తక్కువ, నీ ఎప్పుడు కూడా నీ పిచ్చి నా పిచ్చి కంటే ఎక్కువ అని చూపించడమే మన ప్రయత్నం. వెళ్ళే అవకాశం కూడా లేదండి నేను మీరు వెళ్ళినంత దూరానికి. ఎందుకంటే మీరు చెప్పిన తర్వాత ఆ విషయాలు తిరిగి సంభవించినంతగా మమ్మల్ని మేము బాగా అర్థం చేసుకున్నాం. సంభవించనంతగా. తాగుడు కారణంగా మేము జీవితంలో ప్రతిదీ పోగొట్టుకోలేదు, పోగొట్టుకుందామనే ఉద్దేశం కూడా మాకు లేదు. సరే, మీరు అందించిన సమాచారానికి మా ధన్యవాదాలు. ఆలివర్ ఏం చెప్పారంటే, చిన్నప్పుడు అమెరికాలో వాళ్ళు ఆయన స్కూల్కి వెళ్ళే రోజుల్లో, ఆయన కుర్రాడిగా ఉన్న రోజుల్లో, స్కూల్కి వెళ్ళిన రోజుల్లో, స్కూల్లో పెద్దవుతున్న వయసులో యుక్త వయస్సు వస్తోంది వీళ్ళకి, కుర్రాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారని చెప్పి లెక్చర్లు ఇప్పించేవాళ్ళతో. ఇప్పుడు ఏదో మనబోటి వాళ్ళతో వెళ్ళి, నాయన తాగొద్దు, లేకపోతే మత్తు పదార్థాలకు లోనవద్దు, మీరు ఇట్లాంటి దుష్ప్రయత్నం చేయొద్దు, జీవితంతో ఆడుకోవద్దు, చేస్తే నాలాగా అయిపోతారు, నేను మటాష్ అయిపోయానని ఎవడో వచ్చి చెప్పడం స్కూల్లో. వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళు, ఈయన ఫ్రెండ్స్ చూసి, ఏదో చెప్తారు వీళ్ళు, పనికి మాలిన వేసాలు, పనికిరాని వేసాలు, సమాజంలో పనికిరాని చెత్త వీళ్ళందరూ, వీళ్ళు వచ్చి నాకు ఏదో సుత్తిగా చెప్పడం ఏంటి, అది నేను వినడం ఏంటి, విన్నందుకు నేను మందు ప్రయత్నం చేయకుండా ఉండడం ఏంటి, అయినా నా వయసులో ఉన్నవాడు ఎవడు మందు ప్రయత్నం చేయకుండా ఉంటాడా, మత్తు పదార్థాలు ప్రయత్నం చేయకుండా ఉంటాడా అని చెప్పి ఒకరికొకళ్ళు చెప్పుకొని నవ్వుకుంటూ అలా చెప్పారు. ఆ క్లాసులో కూర్చున్న చాలా మంది మేము మందు తాగడం మొదలు పెట్టామని చెప్తున్నాడు. అయితే ఇప్పుడు నేను కూడా, మీరు ఇంత ఎందుకండి, మొదటి రోజు ఏ మీటింగ్కి వచ్చిన రోజు మీరు చాలా చాలా కథలు చెప్పారు నాకు. మీరంటే నేను వెళ్ళిన మొదటి మీటింగ్ లో ఉన్నవాళ్ళు, మీలో వాళ్లే కదా వాళ్ళంతా. ఏమంటే నేను ఇది పోగొట్టుకున్నా, అది పోగొట్టుకున్నా. నేను పైగా రివర్స్ గా మీకు ఏం చెప్పానంటే, మీకు అవన్నీ జరిగాయండి, ఉంది కొంత తాగుడు ఎక్కువ తాగుతున్నా విషయం వాస్తవమే, కాకపోతే మీరేదో మరీ టూ మచ్ అండి బాబు. మీరు అసలు అలా తాగేసి అలాగా భార్య వెళ్ళిపోయేంత వరకు ఎలా తాగారు, ఉద్యోగం పోయే వరకు ఎలా తాగారు, మీకు కొంచెం పిచ్చి ఎక్కువ అండి. నా పిచ్చి ఎప్పుడు అంత మితిమీరలేదు, నాకు ఆ ప్రమాదం కూడా లేదు. సరే, ఎనీవే మీరు చెప్పినంత చాలా సంతోషం అండి, మంచి మనసుతో చెప్పారు, చాలా సంతోషాన్ని నమస్కారం పెట్టి వెళ్ళిపోయా. మళ్ళీ వచ్చే ఉద్దేశం లేదు నాకు. వచ్చినా కూడా నా బుర్రలో ఆలోచన వీడు చెప్పినట్టుగానే ఉంది. ఎస్.
Thank you. That may be true of certain non-alcoholic people who, though drinking foolishly and heavily at the present time, are able to stop or moderate because their brains and bodies have not been damaged as ours were. So, to a non-alcoholic who hears a horror story from an alcoholic, they might be able to go, stop, based on you scared them straight, is how they put it here. But the actual or potential alcoholic, with hardly an exception, so barely anybody other than barely anyone, will be absolutely unable to stop drinking on the basis of self-knowledge. This is a point we wish to emphasize and re-emphasize, to smash home upon our alcoholic readers as it has been revealed to us out of bitter experience. Let's take another illustration. So, self-knowledge will not keep me sober. Watching out for people, places, and things will not keep me sober. Watching for my triggers will not keep me sober because I'm an alcoholic. And understanding myself and the inner workings of my mind is not enough. It's not a question of memorizing enough or staying on guard enough. We're dealing with a spiritual malady and trying to use mental tricks. That's just not going to work. యా ఇది తాగుబోతులు కాని కొంతమంది వ్యక్తుల విషయంలో నిజమే కావచ్చు. ఏది నిజం కావచ్చు? వాళ్ళు కథ చెప్పి ఏదో ఈ జే వాకింగ్ అని తాగుబోతనంలో ఉన్న పిచ్చితనాన్ని నీకు ఉదాహరణతో చెప్పి కథలు చెప్తే అవునండో నిజంగా నా పిచ్చి ఇలాంటి పిచ్చి అని ఒప్పుకొని మానేసిన వాడు ఉండొచ్చు. వారు ప్రస్తుతం పిచ్చి పిచ్చిగా హెచ్చు మోతాదులో తాగుతున్నప్పటికీ వారి మెదడులు శరీరాలు అంతగా దెబ్బతిని ఉండకపోవడం వలన వారు దాన్ని ఆపగలరు. ఏమో ఉంటాడేమో నూటికో కోటికో ఒకడు ఉంటాడు ఈ కథ అంతా విని అయ్య బాబోయ్ ఇదేదో చాలా ప్రమాదంతో కూడిన పని, నేను చచ్చిన తాగను అని చెప్పి వెంటనే బాగుపడి ఆపేసేవాడు ఉండొచ్చు. లేదా మితంగా తీసుకోగలరు, తగ్గించి రోజుకు రెండే పేగులు తాగి బతికిన వాడు కూడా ఉంటాడేమో ఈ కథ విన్నాక. వాడికి మన కథ పనిచేసింది. ఎందుకు పనిచేసిందంటే వాడు ఆపగలడు కాబట్టి. కానీ నిజమైన లేదా కాబోయే తాగుబోతూ ఏ ఒక్కరు, ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. అందుకే గట్టిగా ముద్రించి వేశారు ఇక్కడ మన అక్షరాలు 37వ పేజీ ఆఖర్లు. నిజమైన లేక కాబోయే తాగుబోతూ ఏ ఒక్కరు కూడా తమ సొంత పరిజ్ఞానాన్ని ఆధారం చేసుకొని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆపివేయలేరు. నొక్కి అక్కడి నుంచి చెప్తున్న విషయం. మా చేదు అనుభవాల నుండి మేము గ్రహించిన ఈ విషయాన్ని మా త్రాగుబోతు పాఠకులకు మేము మళ్ళీ మళ్ళీ నొక్కి చెప్పదలుచుకున్నాం. నొక్కి చెప్పడం అంటే మెత్తగా అనిపిస్తుందమ్మా. వీడు స్మాష్ అపాన్ అవర్ బ్రదర్స్ అన్నాడు. వి విష్ టు స్మాష్ దిస్ హోమ్ అన్నాడు వీడు. బేసిక్లీ స్మాష్ అంటే ఏమిటి? బల్ల కొద్ది చెప్తున్నాం అండి, బల్ల విరిగిపోయేలా చెప్తున్నాం. అది వీడు చెప్పేది. స్మాష్ హోమ్ అపాన్ అవర్ ఆల్కహాలిక్ రీడర్స్ హాస్ బీన్ రివీల్డ్ అన్నమాట. స్మాష్ హోమ్ అంటే బల్ల కొద్దీ చెప్తున్నానండి, మీ వల్ల కాదు, మీరు తాగుబోతు కానీ అయి ఉంటే. మామూలు వాడు ఎవరికో పని చేయడు కానీ కథలు కాకరకాయలు మా ఎవరికి పని చేయాలి. మా మా చేదు అనుభవాల నుండి మేము గ్రహించిన ఈ విషయాన్ని చెప్పబోతున్నాం అన్నాడు. మరొక సోదాహరణాన్ని మనం ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం. ఇదిగో ఇప్పుడు జిమ్ అయ్యాడు కదా, వాడు విస్కీ పాలు అయింది కదా, ఇప్పుడు ఇంకో ఫ్రెడ్ కథ చెప్తాడు, వినండి. ఎస్, యు వాంట్ టు డూ ఫ్రెడ్? We'll get started. It's going to take us a couple weeks to finish Fred anyway, so might as well get into it. Yeah. By the way, Fred's real name was Harry B. His story was in the first edition of the Big Book as a different slant. I just posted a link to it. He ended up becoming an AA trustee, and supposedly he died drunk. But meanwhile, he stayed sober for long enough to become an AA trustee. Fred is partner in a well-known accounting firm, and it's not clear which one. It was a very prestigious one. His income is good. He has a fine home, is happily married, and the father of promising children of college age. He is so attractive a personality, he makes friends with everyone. If ever there was a successful businessman, it is Fred. To all appearance, he is a stable, well-balanced individual, yet he is alcoholic. He's like Jim on steroids. He is Jim, even more likable, even more successful, even more intelligent, has even more going for him than Jim did. Do you want to stop there?
for the week or Oh no, no, just to translate that or యా షూర్. ప్రఖ్యాతి చెందిన ఒక అకౌంటింగ్ వ్యాపార సంస్థలో ఫ్రెడ్ అనే వ్యక్తి భాగస్థుడు. భాగస్థుడు అంటే చాలా ఉన్నతమైన విషయం అండి. వాడు భాగస్వామ్యం ఉంది ఆ, వాళ్ళు చేసే లాభాల్లో. పెద్ద అకౌంటింగ్ ఫర్మ్ అక్కడ భాగస్థుడుగా అంటే చాలా ఉన్నతమైన స్థానంలో ఫ్రెడ్ అనే వ్యక్తి ఉండేవాడు. ఈ ఫ్రెడ్ అన్నది ఇక్కడ పెట్టిన పేరండి మన బిగ్ బుక్ లో. అతని పేరిట హ్యారీ బీట్. ఇది నిజమైన వ్యక్తి కథే. మళ్ళీ మొదటి ముద్రణలో ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ పుస్తకం మొదటి ముద్రణలో ఆయన కథ వెనకాల కథలు ఉంటాయి కదా, అందులో ఆయన కథ ఒకటిగా ముద్రించబడింది. ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ కి ట్రస్టీగా కూడా అయ్యాట ఆయన తర్వాత రోజుల్లో. పెద్దవాడాడు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో కూడా ముఖ్యమైన వ్యక్తిగా ఆ, చలామణి అయ్యాడు. ఎవరికి ఉన్నాడు తాన్నాళ్ళు. ఈయనకి తెలిసినంత వరకు, ఆలివర్ తెలిసినంత వరకు ఆయన మళ్ళీ తిరిగి తాగిపోయాట. దురదృష్టకరం. అయితే ఆయన కాదు చెప్తున్నారు. కాకపోతే ఆయన ఫ్రెడ్ అని పేర్కొన్నారు ఇక్కడ. అతను మంచి ఆదాయం, సొంత ఇల్లు ఉన్నాయి. మరి పెద్ద అకౌంటింగ్ వ్యాపారంలో భాగస్థుడంటే చాలా డబ్బు ఉన్నవాడే ఉండాలి. సంతోషంతో కూడిన వైవాహిక జీవితంతో పాటు కాలేజీకి వెళ్లే పిల్లలు ఉన్నారు. పెద్దవాడు ఇప్పుడు ఇందాక జిమ్మే బాగానే ఉంది వాడి పరిస్థితి, వాడికి కాస్త డబ్బు గిబ్బు ఉంది, సరే వ్యాపారం పోగొట్టుకున్నా ఉద్యోగం ఉంది అనుకున్నాం కదా. వాడికి పదింతలు వీడి కథ. వీడికి చాలా సంపన్నుడు కూడా. వీడి దగ్గర ఉద్యోగమే కాక పెద్ద ఈ పరి- భాగస్వామ్యం అన్ని కాక వ్యాపారంలో భార్య, పిల్లలు, డబ్బులు అన్నీ ఉన్నాయి. అతనికి ఉన్న ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వంతో అతను ప్రతి వ్యక్తిని స్నేహితుడిగా మలుచుకోగలడు. అంటే మంచి సరదాగా బాగా మాడతాడు కూడాను. విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్త అంటూ ఎవరైనా ఉంటే అతను ఫ్రెడ్. ఎలాంటి ఒడిదుడుకులు లొంగని నిబ్బరమైన వ్యక్తిలా అతను కనిపిస్తాడు. కానీ అతను ఒక తాగుబోతు. ఇది బయటికి బాహ్యంగా కనిపించేది ఒకటి, మనకు చూసేది తెలియకపోతే. మా ఇంటి పక్క నుంచి వెడితే ఇల్లు పెద్దగా అనిపించవచ్చు, కార్లు ఉండొచ్చు, వీడేదో చాలా పెద్దవాడికి పదవి గట్రా ఉండొచ్చు, పెద్ద వ్యాపారం ఉండొచ్చు, పిల్లలంతా బాగా బయటకు నవ్వుతూ అనిపించవచ్చు. కానీ లోపల ఏం జరుగుతోందో నీకు తెలియదు. బయట నుంచి రోడ్డు నుంచి చూస్తే అతను ఒక తాగుబోతు. ఎందుకు అని చెప్తాడు ఇప్పుడు హాలీవుడ్. yeah, thank you. We first saw Fred about a year ago in a hospital where he'd gone to recover from a bad case of jitters. It was his first experience of this kind, and he was much ashamed of it. Far from admitting he was an alcoholic, he told himself he came to the hospital to rest his nerves. The doctor intimated strongly he might be worse than he realized. For a few days, he was depressed about his condition. He made up his mind to quit drinking altogether. It never occurred to him that perhaps he could not do so in spite of his character and standing. Fred would not believe himself an alcoholic, much less accept a spiritual remedy for his problem. So he's not even at the first step, Fred. He's at step nothing. We told him what we knew about alcoholism. He was interested and conceded he had some of the symptoms, but he was a long way from admitting he could do nothing about it himself. He was positive that this humiliating experience plus the knowledge he'd acquired would keep him sober the rest of his life. Self-knowledge would fix it. So Fred believes that, he's not an alcoholic like these other people, and that understanding himself, he'll be all right. రైట్. సో అతను తాగుబోతు అని చెప్పాం కదా. అతన్ని మేము ఎప్పుడు కలిసాం? మేము అంటే ఎవరు? ఇదిగో ఈ పుస్తకం రాసిన మొదటి 100 మందిలో కొంతమంది కలిసి ఉంటారు ఇతన్ని. ఎందుకంటే మన అనుభవాలే కదా రాసుకున్నాం పుస్తకంలో. అయితే ఒక ఏడాది క్రితం మొదటిసారిగా మేము అతన్ని ఒక ఆసుపత్రిలో చూసాం. మన ఏ వాళ్ళు వెళ్ళారనమాట వాడు ఆసుపత్రిలో ఉన్నప్పుడు, ఈ ఫ్రెడ్ ఉన్నప్పుడు. చూసినప్పుడు నరాల నిశ్చత్వం నుండి కోలుకోవడానికి చికిత్స కోసం అతను అక్కడికి వెళ్ళాడు. నరాల నిశ్చత్వం అని మన వాళ్ళు రాశారు, కానీ జిటర్స్ జిటర్ అంటే ఏంటంటే, మీలో ఎవరికైనా అనుభవం ఉందో లేదో తెలియదు, నాకు ఉంది. ఏమిటంటే తాగుడు బాగా ముదిరిపోయాక, పగలు రాత్రి తాగుడు అనేది అలవాటయ్యాక, తెల్లారు లేవంగానే మొదటి చుక్క మందు పడే వరకు ఒళ్ళంతా వణుకు. నిజంగానే ఒళ్ళంతా వణుకుతూ ఉంటుంది. మరి మీకు అనుభవం ఉంటే మీరు నేను చెప్పింది అర్థం చేసుకోవచ్చు. మీరు ఒకవేళ ఆ పరిస్థితి వరకు రాకుండానే కూర్చుంటే మీకు నమస్కారం కూడా పెడతా. ఎందుకంటే అది మీకు ఇంకా జరగలే. అది చాలా భయానకమైన పరిస్థితి నా జీవితంలో నాకు జరిగింది. ఏంటంటే ఒళ్ళంతా కంపించిపోతూ ఉంటుంది మొదటి చుక్క పడే వరకు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో వీడు అక్కడికి చేరాడు కాబట్టి వీళ్ళు కనబడ్డారు.
ఇలాంటి అనుభవం అతనికి మొట్టమొదటిసారి అయిందిట. దానికి అతను సిగ్గుపడ్డాడు. తాను ఒక తాగుబోతుడని ఒప్పుకోవడానికి బదులుగా కేవలం నరాల బలహీనత చికిత్స కోసం మాత్రమే ఆసుపత్రికి వచ్చాయని తనను తాను సమాధానపరుచుకున్నాడు. మరి ఏం చేస్తాడు? చాలా గొప్పవాడు కదా, అలా వెంటనే ఒప్పేసుకుంటే అలా నేను తాగుబోతుని, ఏదో అట్లా నరాల బలహీనత జరిగింది, మన కొంచెం ఎక్కువైంది, ఇలా ఏదో చెప్పుకొని సముదాయించుకున్నాడు తను అనుకుంటున్న దానికంటే అధ్వానమైన స్థితిలో అతను ఉండి ఉండొచ్చు అని డాక్టర్ గట్టిగా అతనికి తెలియపరిచాడు. డాక్టర్ గట్టిగా ఏం చెబుతాడు? ఒరే నువ్వు పక్కదారి పడుతున్నావు. నా డాక్టర్ చెప్తూనే ఉన్నాడు, రమణ ఇదే దారిలో పోతే సస్తావరా బాబు అని చెబుతున్నాడు. డాక్టర్ దగ్గర దాచేదే ఉంది. డాక్టర్కి తెలియదు ఏమిటి? నీ ఒళ్ళు, నీ వణుకు, నీ పరిస్థితి చూస్తే వాడికి అర్థమవుతుంటుంది. కొన్ని రోజుల పాటు తన స్థితి గురించి అతడు ఎంతో కృంగిపోయాడు. లోపల కృంగు కృంగిపోవడం జరుగుతూనే ఉంటుంది మనకి. తాగుడిని పూర్తిగా వదిలేయాలని అతను నిర్ణయించుకున్నాడు. చూసారా, నిర్ణయం కూడా ఉంది, కోరిక ఉంది, కృంగిపోవడం ఉంది. తన స్వభావం మరియు మంచి స్థితిగతులు తోడ్పడగలిగిన తను తాగడాన్ని ఆపివేయాలన్న ఆలోచన తనకి తట్టనే లేదు. అది ఈ స్థితిగతులు తోడ్పడగలిగిన డబ్బులున్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ పూర్తిగా మానేయాలని దృఢమైన ఆలోచన మాత్రం లేదు, ఎక్కడో ఉంది. తన తాగుబోతానన్న విషయాన్ని ఫ్రెడ్ నమ్మలేకపోయాడు. ఇది విషయం. నేను తాగుబోతుని, నాకు పూర్తిగా మానేయడం ఒకటే దీనికి విరుగుడు అన్న గట్టి ఆలోచన ఇంకా ఏర్పడలా. కరెక్టే, పర్యవసానాలు నచ్చటం లేదండి, సిగ్గుగా ఉంది, కృంగిపోతున్నా, అన్ని నిజమే, కానీ పూర్తిగా ఆపేయాలని లేదు. అంటే ఏమిటి? ఇంకా మొదటి సోపానం దగ్గరికి చేరుకోలేతున్నాం. నేను హృదయాంతరాల్లో ఒప్పుకోవాలి నేను తాగుబోతుని అన్నది మొదటి సోపానం అని మనం చదువుకున్నాం కదా. అంతవరకు అసలు రానే లేదు మనవాడు. అంతకు మించి తన సమస్యకు ఆధ్యాత్మిక పరిష్కారాన్ని కూడా అంగీకరించలేకపోయాడు. అసలు నాకు తాగుబోతున్న సమస్య, నేను తాగుబోతుని అని హృదయపు లోతుల్లో ఒప్పుకోలేకపోతే ఇది ఒక ఆధ్యాత్మికమైన ఒక వ్యాధి నాకు అని ఒప్పుకోలేకపోతే, ఆధ్యాత్మికమైన పరిష్కారం మాత్రమే నాకు దిక్కు అన్న అవగాహనకు రాలేకపోతే అసలు మనం ఎక్కడ మొదటి సోపానం దగ్గరలో కూడా లేము, రెండో సోపానం దగ్గర అసలు లేవు. మరి అంగీకరించలేని పోయినవాడు ఏం చేస్తాడు? తాగుబోతనం గురించి మాకు తెలిసింది అతనే చెప్పాం. ఏం చేస్తారండి మీ చుట్టుపక్కల ఏ వాళ్ళు చెప్తారు? తనలో తాగుబోతుకి సంబంధించిన అలాంటి కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయని అంగీకరించాడు. కొన్ని ఉన్నాయండి మీతో పోలికలు నాకు. అయితే తనకు తానుగా ఏమీ చేయలేనన్న విషయాన్ని మాత్రం అతను ఒప్పుకునేలా లేడు. నువ్వు శక్తిహీనుడురా, నీకు అవసరమైన శక్తి లేదు అని చెప్తే చచ్చినా నమ్మే పరిస్థితిలో లేడు పూర్తిగా. ఈ అవమానకరమైన చేదు అనుభవం తను సముపార్జించిన జ్ఞానం, అది తెలుసుకున్నా కదా ఇప్పుడు జబ్బు గురించి. ఇప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉంటాను, ఏం జరగదండి నాకు, తనను మిగిలిన జీవితం అంతా తాగుడికి దూరంగా ఉంచుతాయని అతను విశ్వసించాడు. ఇది ఒక గుడ్డి నమ్మకం. తప్పకుండా బొమ్మ అవుతుంది నువ్వు తాగుబోతు అయితే. ఎందుకంటే నీ స్వీయ పరిజ్ఞానము, నీ మేధస్సు, నీ చేదు అనుభవాలు ఇవేమి కూడా నీకు కవచాలు కావు. రేపు మళ్ళీ వెళ్ళి తాగే అవకాశం ముమ్మాటికి ఉంది. స్వీయ పరిజ్ఞానం తన సమస్యకి పరిష్కరిస్తుందని భావించాడు. ఇది పాపం అనుకున్నాడు. అంత కళ్ళ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇవాళకి ఆపాలండి, ఎందుకంటే ఆలుగారు వెళ్ళిపోవాలి. మీకు చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆయన స్పాన్సీతో పనిచేయడానికి, స్టెప్ వర్క్ పనిచేయడానికి వెళ్తున్నారు. అంచేత 8ంటికి ముగిద్దామండి. ఆయన వెళ్ళిపోయాక ఏమైనా మన కబుర్లు చెప్పుకుందాం అంటే చెప్పుకుందాం, నాకు అభ్యంతరం. పాపం ఆయన ఎవరో స్పాన్సీకి టైం ఇచ్చారట, 8ంటికి వెళ్తారట. So Oliver, I also announced that you shall be leaving in a minute. So maybe Thank we you. should say the responsibility statement and closing for today. We'll get back next week. So Thank you. please go ahead. Thanks. I am responsible when anyone anywhere reaches out for help. I want the hand of A always to be there. And for that, I am responsible. And sorry, I can't stick around and answer questions. I have to go hear a fifth step. Bye, Oliver. Thank you. Bye. Thank you. బాధ్యత గురించి గుర్తు చేసుకుంటూ, నేను బాధ్యుడిని. ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఎప్పుడు సాయం కోరినా ఏ ఒక్క సహాయ హస్తం ఎల్లప్పుడూ అతడు ఉండాలని నేను కోరుకుంటాను. అందుకు నేను బాధ్యుడను అని చెప్పి ఆయన స్పాన్సర్ని కలవడానికి వెళ్ళారండి. అది
కరణ్ ఇంకా రికార్డ్